السلام علیکم، شہرنامہ کے ساتھ میں ہوں محمد علی۔ سب سے پہلے شامل کریں گے شہر سرخیاں۔ چونیا میں 17 سالہ نوجوان کے اغوا اور اس کی عدم بازیابی پر اہل خانہ سراپا احتجاج، پولیس کے خلاف نعرے بازی، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ میاں والی میں تھانہ چکڑالہ پولیس کی غنڈہ گردی عروج پر، پولیس اہلکاروں نے دوران کوریج میٹرو ون نیوز کی ٹیم سے کیمرہ اور موبائل فون چھین لیے۔ ہارون آباد کے علاقے فقیر والی میں پانی کا بحران شدت اختیار کر گیا، لوگ رمضان میں پانی کی بوند بوند کو ترس گئے، افطاری اور سحری میں لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ کبیروالا میں ناظرہ آفس 1.5 ماہ بعد کھول دیا گیا، حفاظتی انتظامات نہ ہونے سے کرونا وائرس پھیلنے کا خطرہ بڑھ گیا۔ دنیا پور میں پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام چلنے والے اسکول میں ٹیچرز 8 ماہ سے تنخواہیں نہ ملنے کے خلاف سراپا احتجاج، پنجاب حکومت کے خلاف نعرے بازی، فوری تنخواہیں ادا کرنے کا مطالبہ۔ اور ہب میں RCD شاہراہ پر تمام یو ٹرنز بند کر دیے گئے، یو ٹرنز بند ہونے سے ایمرجنسی کی صورت میں شہریوں اور مریضوں کو پریشانی کا سامنا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلیٹن کا کریں گے باقاعدہ آغاز، اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے چونیا میں 17 سالہ نوجوان کے اغوا اور اس کی عدم بازیابی پر اہل خانہ سراپا احتجاج بن گئے، پولیس کے خلاف شدید نعرے بازی کی، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ چونیا میں 17 سالہ نوجوان کے اغوا اور اس کی عدم بازیابی پر اہل خانہ سراپا احتجاج بن گئے، پولیس کے خلاف شدید نعرے بازی کر کے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ چونیا میں 17 سالہ نوجوان کے اغوا اور اس کی عدم بازیابی پر اہل خانہ نے احتجاج کر کے پولیس کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ چونیا میں DSP سرکل کے آفس کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے اہل خانہ نے بتایا کہ 3 ماہ کا عرصہ گزرنے کے باوجود پولیس ہمارے بیٹے کو بازیاب نہیں کرا سکی ہے، ہمارا مطالبہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اس کا نوٹس لیں۔ صفدر آباد میں حکومت پنجاب کی ہدایت پر 2 گندم خریداری مراکز قائم کر دیے گئے، مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی خصوصی ہدایت پر پنجاب بھر کی طرح تحصیل صفدر آباد میں بھی محکمہ فوڈ نے گندم خریداری کے لیے 2 مراکز قائم کر دیے گئے ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر صفدر آباد قرۃ العین ظفر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گندم کی خریداری کا عمل شروع کر دیا گیا ہے اور کسانوں کو باردانہ کی فراہمی کا عمل بھی شروع ہے۔ پنجاب کی حکومت کی خصوصی ہدایت پر گندم خریداری کے لیے دیا گیا ہدف خانگاہ ڈوگرہ اور صفدر آباد مراکز پر 7,80,000 تھیلے آئندہ چند روز میں پورا کر لیے جائیں گے۔ محکمہ خوراک کی جانب سے گندم خریداری مراکز پر کرونا وائرس کی وبا کے پیش نظر حفاظتی اقدامات، سماجی فاصلہ اور دیگر ہدایت پر بھی عمل کروایا جا رہا ہے۔ کیمرہ مین ذریاب حسن کے ساتھ چودھری لیاقت علی، میٹرو ون نیوز، صفدر آباد۔ شیخ پورہ DPO غازی محمد اصلاح الدین نے ناکے پر موجود جوانوں کے ساتھ بیٹھ کر افطاری کر کے نوجوانوں کا حوصلہ بڑھایا، دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ شیخ پورہ DPO غازی محمد اصلاح الدین نے ایڈیشنل SP کیپٹن عامر خان نیازی کی ہمراہ ناکہ نہر خانپور پر موجود نوجوانوں کے ساتھ مل بیٹھ کر افطاری کی۔ ناکہ پر موجود پولیس نوجوانوں کو الرٹ ڈیوٹی کرنے پر شاباش بھی دی گئی اور افطاری میں صوبائی منسٹر میاں خالد محمود نے خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر DPO شیخ پورہ غازی محمد اصلاح الدین کا کہنا تھا کہ نوجوانوں کے ساتھ افطاری کا مقصد لاک ڈاؤن اور رمضان المبارک کی سخت گرمی میں روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ ڈیوٹی پر پولیس فورس کا حوصلہ اور مورل بلند کرنا ہے۔ DPO شیخ پورہ غازی محمد اصلاح الدین نے ناکہ پر موجود نوجوانوں سے مسائل بھی دریافت کیے۔ مشکل کی اس گھڑی میں پولیس کے افسران و جوان اپنی جان جوکھم میں ڈال کر فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ امانت چودھری، میٹرو ون نیوز، شیخ پورہ۔ قصور میں ترقیاتی کاموں میں ناقص مٹیریل کا استعمال کر کے پنجاب حکومت کو کروڑوں روپے کا چونا لگایا جا رہا ہے۔ مزید احوال جانتے ہیں میاں کاشف سے۔ جی میاں کاشف، اپڈیٹ کیجیے گا۔
अल्लू से खारा तक का जो रोड है उस रोड पे मौजूद हूँ। मैं आपको बताता चलूँ कि अरसा 30 से 35 साल तक जो है ये रोड टूट फूट का शिकार था, जिसकी वजह से इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने के बाद इस रोड को तमीर करवाने के नाम पर लाखों रुपए के फंड मंजूर करवाए गए और रोड की जो है वो मुरम्मत भी हो चुकी है, लेकिन ठेकेदार और महकमे की मिली भगत से जो है यहाँ पर सड़क में नाकस मटीरियल का इस्तेमाल किया गया है। सड़क बनने के 2 से 3 दिन बाद ही जो है टूटना शुरू हो गई है। यहाँ पर लोग जो है मुकामी सरापा एहतजाज हैं, मेरे साथ मौजूद है, इनसे भी बात कर लेते हैं इनका इस हवाले से क्या कहना है। भाईजान क्या कहेंगे, सड़क जो है वो टूटना भी शुरू हो गई है, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि ये रोड टूट फूट का शिकार है। नून लीग की गवर्नमेंट आई, काफ लीग की गवर्नमेंट आई, बहुत सारे दावे किए जाते थे कि हम ये रोड बनवा रहे हैं, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। पीटीआई की गवर्नमेंट ने इस रोड के लिए फंड मंजूर करवाए लाखों रुपए के, लेकिन ठेकेदार और महकमे की मिली भगत की वजह से नाकस मटेरियल यूज़ हुआ है। उसी वजह से अब हम ये देख रहे हैं कि उन्होंने अपनी नाअहली छुपाने के लिए मट्टी डाल दी हुई है दोनों तरफ रोड के। तो जो कि हम इसके लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान, सीएम पंजाब उस्मान बुज़दार, डीसी कसूर से अपील करते हैं कि इसका फौरी से फौरी नोटिस लिया जाए। ये जो नाकस मटेरियल यूज़ हुआ है इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। जी, आपने इलाका मकीनों की बात सुनी है, इनका यही कहना है कि ठेकेदार और महकमे की मिली भगत से जो है लाखों रुपए के फंड को खुर्द बुर्द किया जा रहा है। इनका वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर आला पंजाब और डीसी कसूर से फौरी तौर पर इंक्वायरी का मुतालबा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मियां काशिफ, हमें अपडेट कर रहे थे। सियालकोट में कायम मस्जिद हनफिया हसन जमाल में अपनी मिसाल आप है। मस्जिद की दीवारों पर लिखी गई कुरानी आयात और मस्जिद नबवी की तर्ज पर खत्ताती देखने वालों का ईमान ताज़ा करती है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सियालकोट गंज के चौक घंटा घर में कायम जामिया मस्जिद हनफिया अपने खूबसूरत तर्ज तमीर और मस्जिद नबवी की तर्ज पर की गई खताती की वजह से मशहूर है। मस्जिद को देखने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं और खाना खुदा में कुर्ब खुदा हासिल करके कल्बी सुकून हासिल करते हैं। मस्जिद में खाना काबा और रोज़ा रसूल की दिलकश तस्वीर और खूबसूरत तरीन खताती के जरिए कुरानी आयात मस्जिद के हुस्न को चार चांद लगा रही हैं। नमाजियों का कहना है कि इस खूबसूरत माहौल में इबादत करने का लुत्फ ही निराला है। दीवारों पर लिखी गई कुरानी आयात देखकर दिल को सुकून मिलता है और इबादत का लुत्फ बढ़ जाता है। इंशाल्लाह हमारी ये मस्जिद अपनी मिसाल आप है। लोग इसको देखने के लिए दूर दूर से आते हैं और मस्जिद माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। जो भी यहाँ आते हैं तारीफ़ करते हैं और इसमें मस्जिद नबवी की तर्ज पे खत्ताती की गई है। लॉकडाउन के बायस मस्जिद में गुज़िश्ता माह रमज़ान जैसी रौनकें तो नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी लोग मस्जिद की खूबसूरती और दिलकश मनाज़र देखने ज़रूर आते हैं। कैमरा टीम के साथ उस्मान भट्ट, मेट्रो 1 न्यूज़, सियालकोट। हारूनाबाद के इलाके फकीरवाली में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। इसी हवाले से मजीद जानते हैं मोहम्मद जमील अंजुम से। जी जमील अंजुम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं हारूनाबाद के इलाके फ़कीर वाली पानी की टंकियों पर मौजूद हूँ। मैं आपको बताता चलूँ कि फ़कीर वाली शहर में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। इसकी वजह यह है कि जो 119 इक्सार वाली टंकियाँ हैं ये आधे शहर को पानी मुहैया करती हैं, जबकि यहाँ पर जो है बासर जो अफराद हैं वो इन्हीं टंकियों का पानी चोरी कर रहे हैं, जबकि इस हवाले से इंतज़ामिया भी इनके खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेज़ा है, जिसकी वजह से शहरियों का कहना है कि हमें दूर दराज इलाकों से आकर नलकों से यहाँ पानी भर कर ले जाना पड़ता है, जिसकी वजह से हम शदीद दुश्वारी का सामना है। मेरे पास एक इलाका मकीन मौजूद है, ये हम उनसे पूछते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी आप बताएं, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, जो यहाँ की टैंकियों की सूरत हाल है वो आपके सामने है कि यहाँ के तालाबों में पानी बिल्कुल नहीं है। इसकी वजह यह है कि यहाँ के बासर जो ज़िम्मेदार हैं पीछे वाले, वो खाली को कट करके जो खाली तालाबों में पानी आ रहा है जिसका उसको कट करके फसलों को पानी लगा रहे हैं, जिसके लिए इसका हमला जो बल्दिया का वो पूरा इसमें इन्वॉल्व है। उनके इल्म में है, हम
बारहा दफ़ा उन्हें इस बात की शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई अजाला ना हुआ है। हमें पानी बिल्कुल मुहैया नहीं किया जा रहा। आज तकरीबन 15 दिन हो गए हैं, शहर के मुख्तलिफ इलाकों किसी इलाके को भी पानी बिल्कुल मुहैया नहीं किया गया। और माह सियाम चल रहा है, जिसकी वजह से लोग पानी की वजह से, गर्मी का मौसम है, माह सियाम है, लोग पानी की वजह से बेहद परेशान हैं। लोग यहाँ से दूर दराज इलाकों से आके 2 किलोमीटर का सफ़र करके यहाँ से नलकों से पानी भरने के लिए मजबूर हैं। मेरी इंतज़ामिया से दरख्वास्त है, वज़ीर आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर हुरनाबाद से कि अमला और जो लोग पानी चोरी में मुलव्वस हैं इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और शहरियों को पानी की, वाटर सप्लाई के पानी की फराहमी यकीनी बनाई जाए। शुक्रिया जी। शहरी का कहना है कि पानी यहाँ पर जो टैंकियों में पानी चोरी हो रहा है, इसके साथ जो बल्दिया का अमला है पूरी तरह मुलव्वस है। लिहाजा हमारी वज़ीर आला पंजाब से दरख्वास्त है कि जो पानी चोरी में मुलव्वस है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और यहाँ पर जो है पानी की टैंकियों में पानी मुहैया की जाए ताकि शहरियों को पानी जो है वो मुहैया हो सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद जमील अंजम, हमें अपडेट कर रहे थे। कबीरवाला में नादरा ऑफिस 1.5 माह बाद खोल दिया गया। हिफाजती इंतजामात न होने की वजह से कोरोना वायरस फैलने का खतरा बढ़ गया है। मजीद जानते हैं नदीम गुल से। जी नदीम गिल, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ नादरा ऑफिस के बाहर, जहाँ पर आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि लोगों का एक जमे गफीर लगा हुआ है। दूसरे अदारों की तरह नादरा ऑफिस को भी आज 1.5 माह बाद खोला गया है। ये इसलिए खोला गया था कि जो एहसास प्रोग्राम के तहत जिन लोगों के अंगूठे मैच नहीं कर रहे उनके थंब दोबारा लगवाए जाएँ। लेकिन यहाँ पर जो देखा जा रहा है, यहाँ पर जो लोग शिकायत कर रहे हैं उनका ये कहना है कि यहाँ पर सिर्फ जो सिफारिश वाले लोग हैं उनका काम जल्दी हो जाता है। बाकी जो सुबह से हम आकर लाइनों में यहाँ पर लगे खड़े हुए हैं, हमें लाइनों में ही लगाया जा रहा है और आगे हमारा काम नहीं हो रहा। सिर्फ 2 बंदे जो हैं काम कर रहे हैं, बाकी जो अमला है वो आराम से बैठा हुआ है। यहाँ पर अगर कोरोना वायरस की वजह से देखा जाए तो कोई SOPs का ख्याल नहीं रखा जाता, ना ही कोई यहाँ पर फासला रखा जा रहा है, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर परेशान हैं। हमारे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं कि उनका ये कहना है इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मेरा तो ये कहना, मैं तो बार बार यही कह चुका हूँ कि अंगूठा नहीं लगता है तो नादरा को चाहिए कि सुबह एक तो टाइम है अपना वेस्ट करें, 8 बजे सुबह है, 10 बजे का कोई काम है, ये कोई तरीका है? ठीक है ना। अभी सुबह 6 बजे के हम आए हुए, 10 बजे ये आ रहे, 4 घंटे ये फालतू गया। धूप में बैठे हैं, रोजेदार औरतें हैं, मर्द भी हैं, हम खुद माजूर आदमी हैं। अगर नहीं है तो ये मेरा पाँव देख सकते हैं। ठीक है ना जनाब, हमारी ये रिक्वेस्ट है। अगर ये बिल्कुल जैसा शहरियों का ये कहना था कि यहाँ पर आकर तो हम उल्टा यहाँ पर बीमारी लगवा रहे हैं, जिसकी वजह से ये लॉकडाउन किया गया था और हमारा रोज़गार छीना था और हमें ये पैसे मिलने थे। लेकिन यहाँ पर आकर उल्टा जो है हम बीमारी लगवा रहे हैं और हम सुबह से आकर यहाँ कर खड़े हैं। हुकूमत को चाहिए कि कोई और तरीक़ाकार करे ताकि हमें ये पैसे आसानी से मिल सकें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नदीम गिल, हमें अपडेट कर रहे थे। ननकाना साहब में 20 नकाती एजेंडे पर अमल दरामद करवाने के लिए पुलिस जिले भर में मसरूफ़ अमल है। मजीद अहवाल जानते हैं शेख सलमान खालिद से, जो इस वक्त DPO के साथ मौजूद हैं। जी शेख सलमान खालिद, अपडेट कीजिएगा। जी 20 नकाती एजेंडे पर अमल दरामद करवाने के लिए पुलिस जिला भर में मसरूफ़ अमल है। मेरे साथ इस वक्त DPO ननकाना इस्माइल रहमान खड़क साहब मौजूद हैं। आइए उनसे मजीद जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर पाकिस्तान की उलमा कराम से और आइमा कराम से जो मीटिंग में 20 नुकाती एजेंडा तय हुआ था, जिसमें तरावी की और मसाजिद में नमाज अदा करने के बारे में एक लायलमल तरतीब दिया गया था, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए डिस्ट्रिक्ट ननकाना में हमने इम्प्लीमेंटेशन कमेटी बनाई हैं। 11 इम्प्लीमेंटेशन कमेटीज़ हैं, जिसमें SHOs और साथ साथ रेवेन्यू ऑफिशियल शामिल हैं, तहसीलदार और नायब तहसीलदार। ये सारे मिलके एक मस्जिद को चेक करते हैं और इनको सुपरवाइज़ करने के लिए तहसील लेवल पे तहसील सुपरवाइजन कमेटियाँ हैं, जिनमें SDPO और AC साहिबान इकट्ठे शामिल हैं। ये हमने इस सिलसिले में रेगुलर चेकिंग इन कमेटियों की और सुपरविजन कमेटियों की, और मैं भी रेगुलर जाके चेक कर रहे हैं मसाजिद को, पीर को अपनाएं। तो डिस्ट्रिक्ट ननकाना पुलिस इस सिलसिले में अपने लेवल पे अपना किरदार में और ज़्यादा कोशिश कर रही है बेहतरी लाए, और कोशिश यही है कि हमारे जो जॉइंट हमारी एक एक्शन कमेटी है वो इसको और ज़्यादा इसकी इम्प्लीमेंटेशन बेहतर बनाए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि DPO ननकाना इस्माइल रहमान खड़क साहब का कहना था कि 20 नकाती एजेंडे पर अमल दरामद करवाने का मकसद सिर्फ कोरोना वबा से बचाव है। जी
دنیا پور میں پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام چلنے والے اسکول میں ٹیچرز 8 ماہ سے تنخواہیں نہ ملنے کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے۔ دنیا پور کے نواحی علاقے میں پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام چلنے والے اسکول میں گزشتہ 8 ماہ سے تنخواہ سے محروم اساتذہ سراپا احتجاج ہیں، جس کے خلاف اساتذہ نے تنخواہوں کی فوری ادائیگی کا مطالبہ کر دیا ہے۔ لاہور میں لاک ڈاؤن سے متاثر ہونے والے مستحق افراد میں نون لیگ کی جانب سے راشن کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے۔ دیکھتے ہیں اس حوالے سے یہ رپورٹ۔ کورونا وائرس لاک ڈاؤن کے پیش نظر پاکستان مسلم لیگ کے سینئر رہنما مصطفیٰ شجاع الرحمان نے اپنے حلقے میں مستحقین افراد میں راشن تقسیم کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا، جبکہ ان کے ہمراہ ترجمان مسلم لیگ نون عطا اللہ تارڑ نے بھی شہباز شریف کیس اور نواز شریف کو نیب کی جانب سے اشتہاری قرار دینے کی درخواست پر سخت تنقید کی، اور میٹرو ون نیوز سے خصوصی بات کرتے ہوئے ترجمان مسلم لیگ نون عطا اللہ تارڑ اور مصطفیٰ شجاع الرحمان نے کہا حکومت کی ذمہ داری تھی اور حکومت کی طرف سے کوئی ان کے ٹائیگرز کہیں نظر نہیں آ رہے، جو ٹائیگر فورس بنائی گئی ہے اس کام کے لیے، کوئی وہاں پہ احساس پروگرام میں لوگوں تک جو ہے مستحق لوگوں تک رقوم نہیں پہنچ رہی، سب ڈرامہ ہے، ٹی وی پہ آتے ہیں، بھکاری بنے ہوئے ہیں ہمارے وزیر اعظم جو ہیں، جو نااہل جعلی حکومت اس وقت بنی ہوئی ہے، نااہل وزیر اعظم جو ہیں، اور کوئی ان کا وزیر مشیر ایم پی ایم این اے کہیں نظر نہیں آ رہا۔ اور الحمدللہ آپ دیکھیں گے کہ سارے لاہور میں آپ کو نظر آئے گا، بلکہ لاہور میں نہیں پاکستان میں میاں محمد نواز شریف اور میاں شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں اور ان کی ہدایت پہ ہمارے لوگ جتنا بھی ہو سکتا ہے اس مشکل وقت میں ان کروڑوں لوگوں کو جو بے روزگار ہو گئے ہیں اس کرونا کی وائرس کی وجہ سے ان کی مدد کر رہے ہیں۔ نیب کا قانون ایک کالا قانون ہے، اس کو بہت پہلے ختم ہو جانا چاہیے تھا، مگر اس میں اضافہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جتنا بھگتنا تھا ہم نے بھگت لیا۔ اب آٹا چوری کرنے والے، چینی چوری کرنے والوں کی باری ہے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ جب اپوزیشن رہنماؤں کو گرفتار کیا جاتا ہے بغیر ثبوت کے، جس طرح حمزہ صاحب پچھلے اب آج 11 ماہ ہو گئے ہیں، مئی کا مہینہ ہے، وہ جون میں اریسٹ ہوئے تھے، ان کو کس الزام پہ اتنی دیر سے قید رکھا گیا ہے؟ گرفتاری کے وقت کہتے ہیں کہ اگر اپوزیشن رہنما گرفتار نہ ہوئے تو یہ ثبوت اور شواہد مٹا دیں گے۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ ثبوت اور شواہد مٹانے کی طاقت حکومت کے پاس ہوتی ہے یا اپوزیشن کے پاس؟ زلفی بخاری پہ کیس آج تک اس کی آف شور کمپنیز کا جواب کوئی نہیں دے سکا، آٹا اور چینی چوری کا جواب آج تک کوئی نہیں دے سکا، قوم کا اربوں روپیہ کھا گئے۔ اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ جب چینی ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی گئی تو پتہ تھا کہ ملک میں شارٹیج ہے، سالانہ 5.2 ملین ٹن چینی کی یہاں پہ مانگ ہے، اور جس سال چینی ایکسپورٹ کی گئی اس سال مانگ اور جو آپ کی پیداوار تھی وہ برابر تھی۔ چینی ایکسپورٹ کی گئی، جہانگیر خان ترین صاحب نے 3 ذریعے سے پیسہ کمایا۔ $1 کا ریٹ 150 سے اوپر تھا، اس سے باہر منافع ہوا، نمبر 1۔ دوسرا، سبسڈی دی گئی 56 کروڑ کی، اس سے منافع ہوا۔ تیسرا، جب آپ نے ایکسپورٹ کی، لوکل جو قلت پیدا ہوئی اس سے چینی کی قیمت بڑھی، تو آپ نے لوکلی بھی پیسہ کمایا۔ ہم نے جو تخمینہ اس کا لگایا ہے وہ 100 ارب کے لگ بھگ ہے، اس کا جواب کون دے گا؟ کیمرہ مین عباس علی کے ساتھ ندیم خان، میٹرو ون نیوز، لاہور۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی، کچھ دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ، آپ رہیے میٹرو ون نیوز کے ساتھ۔